सुप्रभात ओडिशा। आज हेउची नवेम्बर मास 3 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुआ लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथमे ऐतिहासिक बालीजात्रा रे इंडोनेशिया जलपरी सह रोबोटिक एनिमल शो आरंभ हेबो। कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा चलित वर्ष बालीजात्रा रे आकर्षणर केन्द्रबिंदु हेबो जलपरी और रोबोटिक एनिमल शो। अन्यपटे बाहरु आसुथिबा विभिन्न प्रकारर दली सह जायंट रिसबी और सुनामी भली दली देखिबाकू मिले। बालीजात्रा तळ पडियारे 7टी स्थान रे 30 रु ऊर्ध्व दली पडिबो, जोंथिरे राम दली, टॉय ट्रेन, डिस्को और टोरा ड्रैगन ब्रेक डांस आदि दली समेत आकर्षणीय भावे सुनामी और जियंट रिसबी दलीर मजा नेबे दर्शक बोली कहिसंती व्यवसायी। कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा रे मुख्य आकर्षण साजिबे इंडोनेशिया रु आसिथिबा जलपरी। इंडोनेशिया रु आसिबे 8 जण युवती एक्वेरियम भितरे देखाइबे विभिन्न प्रकारर कला। दर्शकंक सह फोटो उठाइबे तो आउ केतक दर्शकंक सह हाथ मिलाइबे। एक्वेरियम भितरे गोटिए स्थान रु गोटिए स्थान को पहरी पहरी विभिन्न प्रकार कला देखाइबो। सह दर्शक माने देखिबे रोबोटिक एनिमल शो। बाघ, भालू, हरिण, साप भली विभिन्न जीवजंतु। आसंता नवेम्बर 5 रे कटकर ऐतिहासिक बालीजात्रार उद्घाटन कराजिबो, जहाँ नवेम्बर 12 तारिख पर्यंत चलिबो। परवर्ती खबर, भारत को फेरिला 64,000 किलो सुना। आरबीआई नेला बड़ निष्पत्ति। गत 6 मास मध्यरे आरबीआई विदेशर थिबा 64,000 किलोग्राम अर्थात 64 टन सुना भारत प्रत्यावर्तन करिछि। भारतर अर्थनैतिक स्वाधीनता एवं संपत्ति को सुरक्षित रखिबा पई एक पदक्षेप बोली कुहा जाइछि। सारा विश्व रे बढ़ुथिबा भूराजनैतिक उत्तेजना जोगु अनेक देश प्रतिबंधक भली परिस्थितिर सम्मुखीन हेउछन्ति। टारिफ युद्ध भली परिस्थिति रे निज देश रे निजर सुना रहिबा सबुठारु सुरक्षित बोली आकलन करा जाइछि। आरबीआई रो नियम अनुसार घरोई भंडार रे सुना संरक्षण करिबा द्वारा विश्व संकट किंबा वाणिज्य कटकणा परिस्थिति रे देश रे आर्थिक शक्ति बजाय रहिबो एवं कौनसी देवालिया परिस्थितिर सामना करिबाकू पड़िबो नाही। यह एक प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता आड़क पदक्षेप अर्थात रिजर्व बैंक कौनसी आर्थिक सहायता बिना निजर आर्थिक निष्पत्ति नहीं पारिबो। ईरान एवं भली देश उपरे पाश्चात्य प्रतिबंधक लगाइबा परे भारत एभली विपद परिस्थितिर सामना करिबाकू चाहू नाही, तेणु विदेशरू सुना फेराई आनिबाकू निष्पत्ति नेइछि। परवर्ती खबर, ठंडा पड़िबो ना शीत, आईएमडी देला सूचना। पश्चिम मध्य एवं पश्चिम भारत समेत देशर विभिन्न स्थान रे नवेम्बर मासरे सर्वाधिक तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग देशर अधिकांश स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो बोली आशा करा जायछि। उत्तर पश्चिम भारतर किछि अंचल व्यतीत जेउठारे सर्वनिम्न तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम रहिबार संभावना अछि। केंद्रीय एवं पूर्व विषुव समुद्र प्रशांत महासागर रे एक दुर्बल लानिना स्थिति जारी रहिछि। फଳରେ डिसेम्बर 2025 रु फेब्रुआरी 2026 पर्यंत लानिना स्थिति जारी रहिबो। आईएमडी कहिछि जे उत्तर पश्चिम भारत एवं दक्षिण उपद्वीपर किछि अंचल व्यतीत अन्य अंचल रे नवेम्बर रे स्वाभाविक ठारू कम वर्षा हेबो। देशर अधिकांश अंचल स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हेबो बोली आशा करा जायछि। आईएमडी अनुसार नवेम्बर रे अति उष्ण रहिबो। अधिक ठंडा पड़िबार संभावना कम रहिछि। दिनर तापमात्रा कम रहिबो, रातिर तापमात्रा शीत दिन तुलना रे उष्ण रहिबो। परवर्ती खबर, इतिहास रचिबाकू जाउछि भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था। महाकाश को तत्क्षेपण हेबो सबुठारु ओजनदार उपग्रह। उपग्रह LVM-3M5 रो तत्क्षेपण पई इसरो पक्षरु समस्त प्रस्तुति सरिछि। 4000 किलोग्राम रु अधिक ओजन विशिष्ट CMS-3 आज संध्यारे महाकाश केन्द्ररु तत्क्षेपण कराजिबो। एहार भारी पेलोड गुडिक पई LVM-3 रॉकेट बाहुबलीर नाम दिया जायछि। मिशन रो मूल उत्पादन हेउछि CMS-03, एक उन्नत मल्टीब्यांड जोगाजोग उपग्रह। एहाकू समग्र भारतीय उपमहादेश समेत एक विशाल समुद्र अंचल रे रणनैतिक जोगाजोग
କଭରେଜ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 4410 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ CMS-03 ଭାରତୀୟ ମାଟିରୁ ଜିଓସିକ୍ରନାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ବିଟରରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ହେବ। ମହାକାଶ ଜୀବ ବାହୁବଳୀ ଇତିହାସ ରଚିବ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା। ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ଉପଗ୍ରହ LVM-3 M5 ର ହେବ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଏହାକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଭାରତରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଉପଗ୍ରହ। ପୃଥିବୀର ଜିଓସିକ୍ରୋନାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କକ୍ଷପଥରେ ଏହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ଭାରତ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମହାକାଶ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଜିଟାଲ କଭରେଜ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଇସ୍ରୋର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ ନାମ ରହିଛି ବାହୁବଳୀ। 4000 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନର ପେଲୋଡ୍ ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର 5, 2018ରେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲା ଭାରୀ ଉପଗ୍ରହ। ଭାରତରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଫରାସୀ ଗୁଆନାର କୌରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଘାଟିରୁ ହୋଇଥିଲା। GSAT-11ର ଓଜନ 5854 କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ସରକାର ଜାରି କଲେ ଆଲର୍ଟ। ଭାରତର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଭାରତର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ଇନ୍ ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ରାଉଜର ଏବଂ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗିଟ୍-ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମର ଡେସ୍କଟପ୍ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅନେକ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ୱେବସାଇଟରେ କୋଡ୍ ଚଲାଉଥିବା ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନରେ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବ୍ରାଉଜରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କ୍ରିଏଟ୍ ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉଛି କ୍ରୋମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଯାହା ୱେବସାଇଟର ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥାଏ। ଏଜେନ୍ସି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କୁ ସଂବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ଚୋରି କରିବାକୁ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମରେ ମନଇଚ୍ଛା କୋଡ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ। ସମସ୍ତ କ୍ରୋମ ଏବଂ ଗିଟ୍-ଲ୍ୟାବ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଗଲା PFର ନୂଆ ସ୍କିମ୍, ସରକାର କଲେ ଲଞ୍ଚ। ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ 73ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଯୋଜନା 2025 ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା ଶନିବାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ EPFO ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପାଣ୍ଠି ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଯୋଜନା ଗତ ମାସରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନା ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଲାଭ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ 1 ଜୁଲାଇ 2017ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ PF ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା EPF ଆଇନର ଧାରା 7A, ଯୋଜନାର ଧାରା 26B କିମ୍ବା ପେନସନ ଯୋଜନାର ଧାରା 8 ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତାଧୀନ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। EPFO ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ PF କଟାଯାଇ ନ ଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 100 ଟଙ୍କା ନାମମାତ୍ର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବ ଦେୟର ଭାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲକୁ
ଧୋଇ ନେବ କି? IIC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଫାଇନାଲ ରବିବାର ନଭେମ୍ବର 2 ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିବାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ହେବ। ଉଭୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହା ମୁକାବିଲା ଉପରେ ବର୍ଷାର କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଗତ କିଛି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଖେଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।